जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्ब प्रणाम करिया जे आमे हमर आस्ट्रो सेशन को आगु बढ़वा आस्ट्रो सेशन क्रम रे आमे गोटे अध्याय स्टार्ट करछु ग्रह गुण स्वरूप अध्याय महर्षि पराशरंकर बहुत बढ़िया अध्यायटा तो आज आमे पढ़िबा नक्षत्र परिभाषा नक्षत्र आमे काहाकू कहिबा एबे एबे जोटा आमे पढ़िबा नक्षत्र परिभाषा मैत्र मुनि विषय में कहि सारि ऑलरेडी मैत्र मुनि पराशर मुनि को कथोपकथन माध्यम रे एई जिनसटा को पचारि जंती एस्ट्रोलॉजी गुडा को वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुडा को पराशर मुनि तार करे आंसर गुडा देई चलछन एवं से गुडा को लिपिबद्ध होईछि कथोपकथन ग्रंथ मूलक हिसाब रे प्रथम श्लोक बढ़िया बढ़िया सुंदर भाव लिखा है श्लोक गुडा पढ़े मते कहीं बहुत आनंद लगे मुझे जाननी कथितं भवता प्रेमणा ग्रहवतारणं मुने तेषां गुण स्वरूपाध्यायं कृपया कथितां पुनः आपण मैत्र मुनि श्री पराशर मुनि को रिक्वेस्ट करी कहउचंदी हे मुनि मु प्रेम आपण मते प्रेम पूर्वक ग्रह मानकर अवतार विषय रे एक्सप्लेनेशन देले एबे मते कृपा करी ग्रह मानकर गुण स्वरूप विषय रे दया करी कहंतु तेबे सेई क्रम रे आज हम पढुचे फास्ट नक्षत्र परिभाषा कोन पढले नक्षत्र परिभाषा नक्षत्र परिभाषा रे बहुत सुंदर कथा लेखा ହେଇଛି ଶୃଣୁ ଶୃଣୁ ବିପ୍ର ପ୍ରବକ୍ष्यामि भग्रहणं परिस्थितम् आकाशे यानि दृश्यन्ते ज्योतिर्बिम्बान्यनेकशः तेषु नक्षत्र संज्ञानि ग्रह संज्ञानि केनचित् तानि नक्षत्र नामानि स्थिर स्थानानि जानि वै मीनिंग बुझिबे महर्षि पराशर कहले हे विप्रवर मैत्र एबे आकाशरे नक्षत्र ग्रहଙ୍କ स्थिति को मु कहिबाकू जाउछि आकाशरे जेतिकी ज्योतिबिंब तारा आदि देखा जाए सेमानक मधुर किछिर नाम होउछि नक्षत्र तथा किछिर किछि होउछन्ति ग्रह जो मानकर स्थान सदा बेले स्थिर रही थाए अर्थात से तारा मानकर प्रत्येकंकर प्रत्येक भितरे डिस्टेंस टा समान रही थाए ग्रह आमे जानिछे 9टा नक्षत्र कौन ना जो तारा गुड़ाक आकाश रे देखा जाती ताकू नक्षत्र बोली परिगणित करा जाए जो मानकर डिस्टेंस टा सेम रहे एबे आमे जानिबा ग्रह बा लग्न परिभाषा ग्रह आ लग्न परिभाषा माने पूरा बेसिक रूट रो आमे धीरे धीरे करी स्टेप बाय स्टेप जानुछे जो ज्योतिपिंड आकाश रे सदा बेले परिक्रमण करी करू सेई तारा मानंकु बा नक्षत्र मानंकु पार करी करी जाए ताको ग्रह बोली कुहा जाए तार कौन अछंती गच्छन्तु भानि गृहाणि सत्तं ये तु ते ग्रहा भवक्रस्य नागास्यासम अश्विनादि समाहव्यः तेणु भाई देखो सारा खेल छाया आलुअर विश्वास कर आ किछि नाही अंधार आलोकर लुचकाली खेलर पूरा विश्वर गणना जगत साम्राज्य सब सृष्टि ହେଇଛି केवल आलोक अंधार आलुअर खेल जो सूर्यर रश्मिटा किभଳି भाବରେ कोउठी केमिति पास करूची सेई खेल ऊपर सब किछि चाले तेणु महर्षि पराशर कहउचंती जो ज्योतिपिंड आकाश रे सदा सर्वदा परिक्रमण करू करू सेई तारा बा नक्षत्र को पार करू करी कि आगे जाए सेई को ग्रह बोली कुहा जाए भ चक्र अर्थात राशि चक्र 27 रे भाग माने आकाश रे टोटाल 27 टा नक्षत्र अछंती
ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସୌରମଣ୍ଡଳଟା ହଉଛି ଗୋଲ ସେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 360/27 କେତେ ଆସିବ ନା 13 डिग्री 20 मिनिट ଆସିବ। ଏଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥା, ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ? ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି 60 ମିନିଟ। ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ ହେଲା? 60 ମିନିଟ ହେଲା। ତେଣୁ 360/27 ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ ହେଲା? 13 डिग्री 20 मिनिट। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 60 ମିନିଟ, ତାହେଲେ 13 डिग्री କେତେ ହେଲା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ 60 ମିନିଟ, 13 डिग्री କେତେ ହେଲା? 780, 60 1378। ଏଇ ହିସାବ ଗୁଡା 780 ବହୁତ ଭଲ। 780। ହଁ, ଏଇ ହିସାବ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କହିଦଉନି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣିତ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଉପରକୁ ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ନହେଲେ ମୋର ସବୁ 60 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପଡାରେ ପଳେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ସାରା ଖେଳ ଛାଇ ଆଲୁଅର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛାଇ କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ନିମଗ୍ନ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଆଲୋକ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବନି? କାରଣ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ଏକ ଭାଗକୁ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ 3 ଭାଗ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସେ, ତମସା କେବଲ ନହି ଭିନସା ଭିନାଞ୍ଜନ ସଂକାଶା ତମସା କେବଲ ନହି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଆସେ। ମାନେ ଦେयर ଇଜ ଓନଲି ଡାର୍କନେସ୍, ନଥିଙ୍ଗ। ସେ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରୁ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ସେ ବହିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲାଇଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ଜୋର ଆଲୋକ ହେଲେ ବି ଅନ୍ଧକାର, ବହୁତ ଜୋର ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ବି ଅନ୍ଧକାର। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଭାଇ ସେ କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 27, ଟୋଟାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ 27କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଏଟା ଛାୟାଲୋକର ଖେଳ। ତାହେଲେ 13 डिग्री 20 मिनिट ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଲା, 360/27 କଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି 60 ମିନିଟ, ତାହେଲେ 13 डिग्री ହଉଛି 780 ମିନିଟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଟା 13 डिग्री 20 मिनिट ଅଛି, ତାହେଲେ 780 ମିନିଟ ପ୍ଲସ 20 ମିନିଟ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ମିନିଟର ହେଲା ମଳୟ? 13 डिग्री 20 मिनिट। ଟୋଟାଲ କେତେ ମିନିଟର ହେଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିଗଲା 800 ମିନିଟର। କ୍ଲିୟର? 780 ବା କହିଲେ? 13 डिग्री 20 मिनिट ବା, 13 डिग्ରୀଟା ହେଲା 780, ଆଉ 20 ମିନିଟ ଯୋଉ ରହିଲା, ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ? 13 डिग्री 20 मिनिट। 13 डिଗ୍ରୀଟା ହେଲା 780, ଆଉ ଯୋଉ 20 ମିନିଟ ବଳିଗଲା ସେଟା କଣ କରିବା? ଯୋଡିବା ନା ଫେଡିଦବା? ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ନା। ଆଉ ପ୍ଲସ କଲେ 780ରେ 20 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା? ହେଲା ହେଲା। ଠିକ ନା? 90 100 ଆଉ 100 ଆଉ ବାସ୍ 800 ଆଉ। ବାସ୍। ତେଣୁ ସେଇ 800 ମିନିଟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଆଲୁଅ କ୍ରସ କରେ, 800 ମିନିଟ ଲେଖା ହେଇକି କ୍ରସ କରେ, ସେଇଗୁଡାକୁ ସେଇ 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର 800 ମିନିଟ କରି କ୍ରସ କରେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦିନକ କେତେ ମିନିଟରେ? ସେଠି ଦିନକ 60 ମିନିଟ। ଦିନକ 1440। 1440। ତାହେଲେ 1440 ମିନିଟରୁ 800 ମିନିଟ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେତେ ସମୟ ଗଲା? ଏମିତି ସବୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି, ଖାଲି ଏଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥା। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଗଣିତ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବୁଝେଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ ଛାଡିକି 640 ଯିବାନି। ରହିଲା। ହଁ, 640 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେଇଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି? ଦିଟା 1.5ଟା ନକ୍ଷତ୍ର। ହଁ। ଦେଢଟାରୁ ଅଧିକା ପଡିଯାଇପାରେ, ହୁଁ ଦେଢଟାରୁ ଅଧିକା ପଡିଯାଇପାରେ। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଦିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଯିବାର ବା 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା? ଗୋଟେ ଦିନରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ। ତାପରେ କଣ ହେଲା?
ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ନଅ ଗ୍ରହ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆକାଶରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେ ହୁଁ ଟାଇମରେ କୋଉଠି ଛାଇ ଅଛି କୋଉଠି ଆଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଲଗ୍ନର କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ, ହୁଁ ତମର କୋଉ ଲଗ୍ନ ହେଲା। ଏବଂ ତୁମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଲଗ୍ନକୁ ଆକ୍ୱାର କରିଛ ସେଇ ଲଗ୍ନକୁ ଧରିକି ତମର ଜୀବନର କାଲକୁଲେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କ୍ଲିୟର ନା ଭାଇ? ହୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ଆମେ କ୍ଲିୟର ତ? ହୁଁ ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ଆମେ କଣ ଆଠୁ ଅଧିକା ପଢେଇବିନି, ବୋଉଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଠୁ ଅଧିକା ପଢେଇବି ନା, ଆଜି ଆଉ ଆଠୁ ଅଧିକା ପଢେଇବି। ଏ ଆମେ ଗଲେ ଟୋଟାଲ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଇ ଯାଇଛେ, ସେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଇକି ଅ, ତମେ ଏଣ୍ଡ ରୁହ। ଯୋଉ ଲଗ୍ନରେ ଯୋଉ ତମର ସମୟରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଯେତିକି ସମୟ ଗଲା ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଉଟାକ ଅଛି ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୋଉଟା ଅବଧାନ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷରେ କାଲକୁଲେଟ କରି ବନଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଜ ଆଦି ଆପ ରେ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଆପ ରେ ଟୁଙ୍କିନି ତୁମେ ପାଇଯାଉଛ, ଆଗରୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା ଟୁଙ୍କିନି ପାଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗଣିତ କଷିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ମିନିମମ୍ 4-5 ପେଜ କଷିଲେ ଯାଇକି ଧରା ପଡୁଥିଲା କି କୋଉ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ହୁଁ ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଡରେ ତାକୁ କମେଇ ଦେଇଛୁ, ସମୟଟା କମେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଆଜି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯିବା, କାଲିଠୁ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିଭାଷା, ଗ୍ରହ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ପରିଭାଷା। ଠିକ ଅଛି? ତେବେ ହୁଁ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।